जय भीम साथियों। आज हूँ 23 एप्रिल 2025। आपण मानू मुझे अनुरोध करुँची भारत वर्ष रे जो बहुजन समाज इतिहास अतीत जहाँ घटी ताकू वर्तमान पीढ़ी जो आम मैंने अच्छु आम मानकर साथी मैंने अच्छा जो बहुजन समाज नुआ पीढ़ी से मैंने के जानी ना तो केमिति जानवे बहुजन इतिहास भारत वर्ष रे केमिति आम मानू अन्याय अत्याचार करा जाउतिला, जाति भेद वर्ण भेद एवं सामाजिक न्याय पाइबा पई केते जे आमे लड़ाई करिया को पड़ीथिला आमर महापुरुष माने एवं से माने लड़िकी आम मानू मुक्ति देइचंदी से मानकर इतिहास से महापुरुष मानकर इतिहास केमिति आमे जानि परिबा। तो सही विषय रे मु आपण मानू पदे कहवा को चाहूँगी। आज गोटे फिल्म तैयारी होगी रिलीज होगाकू जाऊँगी। से फिल्म रो नाम है फुले। ये फुले टाइटल कौन पाई है से फिल्म रो आपण मानू मु से विषय रे किछि कहवा को चाहूँगी। तो फुले किए थिले जे कि आम देश रे प्रथम थर पाई एससी एसटी ओबीसी एवं माइनॉरिटी लोक मानी जे कि शिक्षा पाई लड़ाई करते माने तांको ना है ज्योतिबा फुले आ तांको स्त्री को नाम है सावित्री बाई फुले। ज्योतिबा फुले जड़े महान नायक थिले। तांके ओबीसी वर्ग रे आसंती जाकू सही समय शूद्र बोली कह जाउतला। आउ सही समय रे शूद्र मानू पढ़ार अधिकार नथिला, न्यायर अधिकार नथिला, धन संपत्ति रखिबार अधिकार नथिला। केवल से माने ब्राह्मण समाज रो सेवा करिवे बा अपर कास्ट लोक मानकर सेवा करिवे। तांको घरे सफा सुतरा बा अन्य जो काम अच्छी बगीचा काम ए भाया सफा सुतरा काम से माने तांको करिवे। तांको चुट्टी काटी देबे, तांको दाढ़ी शेविंग करदेवे। ए भाया काम सब शूद्र मानू करने को दि जाउतला। किंतु से मानू पूजा पाठ बा मंत्र वेद पुराण रामायण गीता भागवत ये सब पढ़ा को अधिकार नथिला बा स्कूल जाइए पाठ पढ़ार अधिकार नथिला। से केबे होतिला अतीत जितेबाला मनुस्मृति भारत में चलुला बा ब्राह्मण राज भारत में चलुला। तो सही समय रे ज्योतिबा फुले सही अन्याय अत्याचार मानक सही न पारि से शिक्षा लाभ कले। से जबरदस्ती स्कूल जाई से शिक्षा लाभ कले और शिक्षा लाभ कर सारा पर से आम समाज जो एससी एसटी ओबीसी समस्त को समान भाव से देखी समस्ते पढ़ार लिखार अधिकार से लड़िले एवं समस्त एक स्कूल खोलिले। स्कूल रे से समस्त को समान भाव में पाठ पढ़ाती किंतु ब्राह्मण समाज माने लोक मैंने से विरोध करती तमें शूद्र जातिर जेहेतु तुम पाठ पढ़ाई पारनी कि पाठ पढ़ी पारनी एपरी भाव से ज्योतिबा फुले को बहुत प्रकार विरोध प्रदर्शन कले। से बहुत सामाजिक बात विचार करने को पड़ा। तापर ज्योतिबा फुले देखिले स्त्री सावित्री बाई फुले पढ़ेले। सावित्री बाई फुले से किसी भी पाठ पढ़ी नथिले जिते बाहेले तो बाहेला ज्योतिबा फुले सावित्री बाई फुले को पाठ पढ़ेले एवं सावित्री बाई फुले को कहले जे तमें भारत समस्त नारी मानू शिक्षा दी नारी समाज एक स्कूल खोलो
ଆଉ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମାଜର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ନାରୀ ସମାଜମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେବେ ବି ଘରୁ ବାହାରିବେ ମୁଣ୍ଡରେ କପଡ଼ା ଲଗେଇ ବାହାରିବେ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତିର କାନୁନ ଥିଲା ବା ମନୁସ୍ମୃତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜର ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର, ନା ରାସ୍ତାରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲିବାର ଅଧିକାର, ନା ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମାଜର ନିଚ ଜାତିର ବା ନୀଚ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ସେସବୁକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ବିରୋଧ କରି ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କୁ ଏକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମନୁସ୍ମୃତିର ବିଚାରଧାରା ସମର୍ଥକ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବା ଅପରକାଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କୁ ଗୋବର, ପଥର, ଠେଲା, ଏମିତି ଟେକା ପଥର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ। ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ବହୁତ ଅପମାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଓ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ତାଙ୍କ ଅପମାନ ବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ସହୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଖାତିର ନ କରି ସମାଜକୁ ପଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଲେ। ସେହି ସବୁ ଇତିହାସ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଘାତ ଆସୁଛି ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେହି ମନୁସ୍ମୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ? ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବା ଅପରକାଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ହେଉଥିଲା ମନୁସ୍ମୃତିରେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ସବୁ ସମର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚତମ, ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କ ତଳେ ସବୁ ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର। ଅପରକାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା ଥିଲା ଏବଂ ମନୁସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଥିଲା। ଆଉ ମନୁସ୍ମୃତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନୁସ୍ମୃତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ମଣିଷରେ ଭାଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶାସନ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ଏଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର, ଅତି ଶୂଦ୍ର, ଅଛୁତ ଏମିତି ସବୁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଶୂଦ୍ର ତ ଓବିସି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର କହୁଥିଲେ। ଅଛୁତ ଯେଉଁମାନେ ଏସି କାଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସି କାଷ୍ଟ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛୁତ କହୁଥିଲେ। ଏସି କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ଲୋକ, ଏଇ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ବି ଛୁଇଁବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ। ଯେହେତୁ ବର୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡରେ ଢୋକି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସି କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଛୁତ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସହି ନ ପାରି ଯେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲୁଚିକି ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ଏସ୍ଟି ବା ଆଦିବାସୀ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଗଲେ। ତ ଆଦିବାସୀ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ଦଳିତ ଏବଂ ଓବିସି, ଶୂଦ୍ର ଜାତି, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମାନସିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବାଜ ଉଠାଇଲେ ବା ଲଢ଼େଇ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛୁତ କରାଗଲା ବା ଏସି କାଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏସି କାଷ୍ଟ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଘେର ବିରୋଧ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ମନ ବଳେଇ ଗଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ
କିଛି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ OBC ହେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ OBC ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ବହୁତ ଏଥିରୁ ମାନବିକତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖତରା, ମାନେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟାନକ ବିପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଇତିହାସ ବହୁତ ଭୟାନକ। ତ ସେଥିପାଇଁ OBC ମାନେ ଏବେ ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ OBC ଜାଣନ୍ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ କ'ଣ, ମନୁସ୍ମୃତି କ'ଣ। ସେମାନେ ବାସ୍ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନୀତି ନିୟମରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ସମାଜର ଯିଏକି ମହାପୁରୁଷ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବା ସିନେମା, ଏକ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରି ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ ତିଆରି କରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଜି ସାଂସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସାଂସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସିଧା ମନା କରିଦେଲା ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ଲାଗିବନି ନା, କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଜାତିବାଦୀ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କହିକି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଶରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଯେତିକି ସଂଗଠନ ଅଛି ସବୁ ସଂଗଠନ ଏକ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫିଲ୍ମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ୍ କରି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ୍ କରି ନ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତରେ ଜାତିବାଦୀ ନାହିଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କାହିଁକି ଆସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ନ ହେବାକୁ? ଯଦି ଜାତିବାଦୀ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଜାତିବାଦୀ ତ ତମେ ମାନୁନ, ତ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା କି? ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ ସହିତ, ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେଙ୍କ ସହିତ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସହିତ, ତଥାଗତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ, ରବିଦାସ ମହାରାଜ ସହିତ ଏଇସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରୁନଥିଲେ କି? ଅପର କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ କରୁନଥିଲେ କି? ଏହିସବୁ ଇତିହାସ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁପା ଯାଉଛି? ଆଜିର ଏହି ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେହି ଅତୀତର ଇତିହାସ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଦଳିତଳାନ୍ତ କରିଥିଲା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏମାନେ କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବାନି, ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ଇତିହାସ ବନେଇ ପାରିବାନି। ବାବା ସାହେବ କହିଥିଲେ, जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानेगा वो कभी इतिहास नहीं बना पाएगा। माने जो व्यक्ति इतिहास जानी नहीं निज समाज रो से केवे भी इतिहास बनई पारिबनी। एथिपाई इतिहास रे कोन होइथिला ताको जानिबा पाए वर्तमान बही आकार रे हो बा फिल्म आकार रे हो आपण मान को प्रेजेंट करने को बहुत लोग कोशिश कर, किंतु मनोवादी लोक मैंने चलई देवाक चाहूना। से सब इतिहास को आपण मान को जाना देवाक से नाराज। तो यार कारण जेहेतु भारत ब्राह्मण मान द्वारा श्रेष्ठ थिला एवं वर्तमान भी ब्राह्मण माने ही भारत श्रेष्ठ अच्छी बोली से निजक निज गर्व करती। एथिपाई से माने कौनसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोक मानकर प्रचेष्टा को भंडर करती, उद्यम को भंडर करती, आग को बढ़ा को दियंतिनी। काले यही माने सब ऊपर को उठीजे जाणीजे सबकि, तो आम मानकर पीढ़ी खोलीदेवे। से
କୌଣସି ମୌକା ନ ଦିଆଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମ SC ST OBC ମାଇନରିଟି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଜାଗି ଉଠ, ସଚେତନ ହୋଇଯାଉ, ନିଜର ଇତିହାସ ଖୋଜ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେଇକି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଅ, ଆଉ ଜାଣ, ଇତିହାସ ପଢ଼, ବହୁଜନ ଇତିହାସ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ବହୁଜନ ଇତିହାସ କ'ଣ, ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ, ଭାରତରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସମାଜର ଲୋକ ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲେ, କେମିତି ହେଇଗଲେ ଶୂଦ୍ର, ଅତି ଶୂଦ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି କଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲେ। କାହାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା, କାହାକୁ କଥା କହିବାକୁ ମନା, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ମନା, ବେପାର କରିବାକୁ ମନା, ଦୋକାନ କରିବାକୁ ମନା, ଚାକିରି କରିବାକୁ ମନା, ପଢ଼ିବାକୁ ମନା। ନାରୀ ସମାଜକୁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କେମିତି ହେଲା? ଯେଉଁ ସମାଜର ନାରୀମାନେ ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅତି ଶୂଦ୍ର ବା ପିଛଡ଼ା ବର୍ଗ ବୋଲି ସାମିଲ କରାଗଲା। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ SC ST OBC ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଏରିଆର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଚାଲୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେହି ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଅତୀତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ତ ସେହି ସବୁ ଜାଣିବେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସବୁର କାରଣ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଆଜି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି SC ST OBC ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବେ। ଆଉ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର, ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ବଳରେ ଆମେମାନେ ଆଜି କଥା କହିପାରୁଛେ ବା ଲଢ଼େଇ କରିପାରୁଛେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛେ, ଚାକିରି କରିପାରୁଛେ, ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁଛେ, ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ନଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମେମାନେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ବଞ୍ଚିକି ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାନ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଆନେବାଲା ପିଢ଼ିକୁ ବି ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଅତୀତରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲୁ, ତମେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ, ଆଉ ତାଙ୍କକୁ ଫଲୋ କର। ତାଙ୍କକୁ ଫଲୋ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ବିକାଶ ହେବ। ଭାରତରେ ଏକ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏହା ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ।